ሰውነታችን ላይ ወደ ሽንት ቤት ውስጥ እንትን እንዳለ እንዳንገባ። ነገር ግን ያንን ሰው የተፈጥሮ ነገር እስከሆነ ድረስ አንወቀስበትም፣ አትወቀሽበትም። ከተቻለ ግን የሚጠፋበት መንገድ ካለ ቢጠፋ መልካም ነው። አላህ የሚለው ቃል በሰውነታችን ላይ ሆኖ ሽንት ወያኩ። እሺ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጥያቄ እኔ የሆነ አንድ ከቁርአን አያ ልጠይቅ ፈልጌ ነው። እሺ ومن الناس من يعبد الله على حرف የሚለውን ሐርፍ ምንድነው? እሱ ነው የጠየኩት። ومن الناس من يعبد الله على حرف ሰዎችም አለ በጫፍ ላይ ሆኖ አላህን የሚገዛ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይተረጉመዋል። فإن أصابه خير اطمأن به መልካም ነገር ካገኘ ሰውየው በዛው ላይ ይጸናል። ልክ በጫፍ ላይ ሆኖ አላህ እንደሚገዛ ሰው وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه መልካም ነገር ካጋጠመው በዛው እጸናለሁ ብሎ ያስብና ይቆማል በዛው። وإن أصابته فتنة ፈተና ነገር ካጋጠመው ደግሞ አደጋ ነገር ካጋጠመው انقلب على وجهه በፊቱ ይዞራል ወደ ሌላ መንገድ ይተዋል ኢስላም። خسر الدنيا والآخرة يهسو ዱንያውንም አኺራውንም ከስሯል። ذلك هو الخسران المبين ይህ ነው ግልጽ ከስረት ብሎ ማለት እያለ ይናገራል። ስለዚህ የሰው ልጅ ምንድነው መሆን ያለበት ከተባለ ያ አዩሃ الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ሁላችሁም ጥቅልል ብላችሁ ወደ ኢስላም ግቡ እንዳለ ሙሉ በሙሉ ሰውዬ ወደ ኢስላም ገብቶ አላህን መገዛት አለበት እንጂ ጥሩ ነገር ካገኘኝ በኢስላም ላይ ቀጥላለሁኝ፣ መጥፎ ነገር ደግሞ ፈተና ካጋጠመኝ ጥዬ እሄዳለሁኝ ብሎ በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኖ አላህን መገዛት የለበትም ሰው። እሺ ፈተና ያለ ነው ያጋጥም። حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ይላል። ሰዎች አምነናል ብለው የማይፈተኑ ይመስላችኋልና እንዳይመስላችኋል። በእርግጥም ከእናንተ በፊት የነበሩ አማኞችን ሁሉ ፈትኛቸዋለሁኝ አለ። ነብያትና ተከታዮቻቸው ይፈተናሉ። እውነተኛና ውሸተኛው ይታወቅ ዘንድ በዚያ በእምነቱ ላይ እውነተኛ ነው ወይንስ ውሸትን ነው የሚለው በዛ ይለያል። ነብያት ሁሉ ሳይቀር ተፈትነዋል። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በልጁ ተፈትኗል። وإن هذا لهو البلاء المبين ይላል። ስለ ልጁ ፈተና ሲናገር ይህ ግልጽ የሆነ ከባድ ፈተና ነበር በኢብራሂም ላይ የፈተንኩት እያለ ይናገራል። እሺ የአቡ አፍናን ጀማሉዲን አለ አቡ አፍናን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. نعم. እንዴት ነው ሀቢቢ? አልሐምዱሊላህ አለ ጀማሉዲን አለ። አዎ አለ። ያው አገናኘ። እሺ ያው ኡስታዝ ቪዲዮ ላይ ከፈተውና ሴፍ ሚላን ተጫነ። እሺ ሀቢቢ መርሐባ። ቪዲዮ መድረሳ ከልጅነታችን ጀምረን ያደግንበት የቀራንበት መድረሳ ነው እና ዛሬ ሀፊዞችን ሁሉ ምናምን ኢንሻአላህ አሁን ላይ ያሉትን ሀፊዞች ታያላችሁ። እዚህ መድረሳ ላይ የዛሬ 13 ዓመት በእኛ ነው የተጀመረ። የእናንተው ጥሪት ነው ዙሩ ዙሩ እኛው የእናንተን በረካ ሁሉ ስንል አልሐምዱሊላህ አላህ ይቀበል ኢንሻአላህ። ልጆች ይመጣሉ ጀማዱን አለ አዎ አለ ኡስታዝም አለ ልጆችም እዛ መስጂድ ነበሩና እነሱ ፕሮግራም ያደርጉ እንጂ ቢሮ ነው እዛው ይዛቸው ነበር። ኢንሻአላህ መርሐባ ኡስታዝ መጥቶ ነው። እስኪ ሀፊዞችን እስኪ እና ትሰማላችሁ ቁርአን ሲቀሩ ምናምን ኢንሻአላህ ذلك القرآن المبين يدعون من ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. أنت كذا درس كرال المسكين بارك الله فيك. ان شاء الله مرحبا. قبل بركه انت لبلنا كذا استاذ انت لله ان شاء الله يقبلها. مرحبا يلا. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بارك الله فيك أستاذنا إن شاء الله. مرحبا ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمال الدين እንደምን ናችሁ? ሰላም ደህና ናችሁ? አማን ነው። እንግዲህ ቲክቶክ መንደር ቤት ያለ በሙሉ ሁሉም ሰላም ታቀርበናል። ጀዛኩሙላሁ ኸይር ባረከላሁ ፊኩም። ያው ኢንሻአላህ እንግዲህ ልጆቹም አሁን መራቱት ልጆችም ያው መምህሩ እንግዲህ እሱኑ በልጠው እንዲመረጡ እንፈልጋለን። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ለዚህ እስኪ አንደኛቸው የተወሰነ ይቀሩልና የተወሰነ ልጅ ደግሞ ጎብኘት እናደርጋለን። እስኪ ትንሽ ሞክሩ። يلا ابشر اجنانك ابشر توت يلا اقرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا سمعنا استوقع معنا اسمه بشير نور حسين. بشير نور حسين. ها كيفنا كيدك ما شاء الله. اقرا يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج
فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمتقين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ربع ምንድነው ኔትወርክ አስወጣው ወይስ እንደገና ላክ አቦፍና ወላሂ የሚገርም ልጅ ነው ማሻአላህ አሊፍ ላም ሚም ሷድ ተቅሊብ ላድርገው እስኪ መራባ ይጨርስ مرحبا هلين ካለች አስገባት ሻድሚኖች እንዳትጠልፏት እስከዛ እሺ ይቅራልና ዳ ይቅራ ጎል أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ሌሎችም ደግሞ እድል እንዲያገኙ ይሄ በጣም ስንት ጁዝ አፍዟል ጀማል አይ እሱ እንግዲህ ወደ መጨረሱ ነው ማሻአላ ስንት ዓመት ነው 13 የሰላ በጣም ጎበዝ ሰው ነው ወላሂ ካልሆነ ትንሽ ቁጥር አይባል የሰላ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው አንተ በጣም ይችላል ወላሂ እንትናን አዳምጥ እሺ አብዱላህ ጀዋኒን አዳምጥ እሺ እሺ ደግሞ አዎ በጣም ይሄራል በጣም ጎበዝ ያው የጠበቁ እኮ ነው ሁሉ ሰው ጠባቂ እነዚህ ሁሉ እንዳለ የሚያፍዙ ናቸው ልጆች ያላቸው እነዚህ ሁሉ አዎ እዛ መድረሳ ናቸው አንታቸው አቅርባቸው እስኪ እንስማቸው እሺ ማመር ሴን ትባላለች ደግሞ እና አዳምጣት እስኪ ያስተዋውቀን ሲሆን ማነው ስምህ ሰላም አለይኩም وعليكم السلام ማነው ስምህ وعليكم መሐመድ ሁሴን ከየት አካባቢ ነህ ከደጋን እዚያ ተወልደህ ነው ያደግከው የደጋን ልጅ ነህ አይደለ አይ ቅራ ከተለያየ ሀገር ናቸው እዚያ ነው ሀገራቸው እንድትሰሙ ስለፈለኩ ነው ከብዙ ሀገር ነው እዚህ ቦታ ላይ ተሰባስበው የሚቀሩት ከአፋር ክልል አለ ከሁሉ ቦታ አለ አይ ቅራ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعم. إن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما شاء الله. سنت عامتنا يقدموا للجمال 14 ደግሞ ሰላም አለይኩም يرسل ما شاء الله اقرا للكارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم ما شاء الله ما شاء الله. أنت تقبون أنت الشيء محمد أيوبن يا شيخ خالد كنت محمد እሺ ሁሉንም ባንዲ ሲ አሰላሙ አለይኩም ባላቸውና ሰላም ባላቸው። ያው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ያ ሰላም ማሻአላህ አላህ ይጠብቃችሁ። ቁርአን እያፈዙ ነው ከተለያየ ሀገር እዚህ መድረሳ ነው እኛ ማስተዋወቅ ይቻላል።
ከእያንዳንዱ ከአፋር ክልል ከየሀገሩ አንዳንድ እስኪ ይቅርብን። ስማን አፋር ከየሀገሩ ያሉትን አንዳንድ አስቀምጥ። ሀርቦ አለ፣ ከኬሚስ ያለ፣ ከአፋር ከሁሉም ሀገር ልጆች አሉ እዚህ ቦታ። እሺ ከየት ነው እሱ? አፋር። ሰላም አለይኩም። እሺ ጊዜ ከመጠቀም አኳያ እሺ ከአፋር ነው። ማናይ መይቶ ነገ በስ እሺ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين እንዳታስወጧት እሺ። ሻሃዳ መያዝ ነው የምትፈልገው፣ እንዳታስወጧት። ይቅራ እሱ። እሺ ቀጥል። كلا إن كتاب الفجار لفي سجين قتل إيه كفار كلنا بتاعهم جوز كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ما شاء الله. نعم ሰዓታችን ከዘይባችኋቸው ሰዓታችን እንድንጠቀም መርሐባ እንድንጠቀም እንግዲህ ሰላም መርሐባ ሁላቸው ብዙዎቹ እነዚህ በሙሉ ብዙዎቹ አዲሶች ናቸው። አዲስ ስለሆኑ ገና ስልጠና ላይ ነው የገቡት። አሁን ቅድሞቹ ቀደም ያሉት ናቸው። እነዚህ ግን አዳዲሶች ህፃናቶች አዳዲሶች ናቸው። ከአካባቢው የመጡ ናቸው። ስለዚህ የተስተካከለ ቅርአት አሁን ላይ ይገኝ ይችላል። ምክንያቱም ገና 2 ሳምንታቸው ከገቡ መርሐባ ማሻአላህ ሳምንታቸው ነው። አንድ ጊዜ ጀማዓት በፈልግ ሀይቅ ትላለህ። መርሐባ ትከተላለህ። መርሐባ አንድ ጊዜ እሺ መርሐባ የትሽናን ሸው አንድ ጊዜ ሰማሻል። አሁን ሰማሁት። እሺ እስልምናን መቀበል ፈልገሽ ነው አይደል ሄለን? አዎ ጥያቄ ግን መጀመሪያ አለኝ። እሺ ጠይቂ ጥያቄዎች። በመጀመሪያ አመሰግናለሁ። እሺ የምጠይቀው ጥያቄ ሙስሊምና እምነት አሁን በእኛ እምነትም አለ የድህነት ቀን፣ በእስልምና እምነት ደግሞ የመጨረሻው ቀን እንዴት ነው የሚሆነው? ድህነት አለ አይደለ? አዎ። እና እሱ እንዴት ነው የሚሆነው? አለ በእስልምና እምነት ወይስ? አዎ ላስረዳሽ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ምዕመናን ምዕራፍ የሚል ራሱን የሆነ ምዕራፍ ራሱን የቻለ ምዕራፍ አውርዷል። በዚያ ላይ ምን ይላል? ስለ ምዕመናኖች የመጨረሻ ዕጣ ፈንታ ገና ሲጀምር ገና አንቀጹ ላይ ምን ይላል? ቀድ አፍለሐል ሙእሚኑን ይላል። ምዕመናኖች በእርግጥም ዳኑ ይላል። ገብታችኋል?
ምዕመናኖች በእርግጥም ዳኑ እያለ ይናገራል። እርሱም ከህይወት በመጨረሻው ህይወት ላይ ከሞት በኋላ ባለው ህይወት ላይ የዘላለማዊ ህይወትን እንደሚያገኙ በተቀበለ ጀነት እንደሚወርሱ በርካታ ቦታ ላይ ይሄን ይነግረናል። በቁርአን ላይ ሲናገር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢነ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم ይላል። እነዚያ በእኔ አምነው መልካምን የሰሩ ሰዎች ለእነርሱ ገነትን አዘጋጅቼላቸዋለሁ በእርሷም ውስጥ ለዘላለም ዘውታሪዎች ናቸው። ይህም የእኔ የአላህ ቃል እውነት ነው። ይህ አይነት አናቅጾችን በጣም በርካታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ገነት እንዳለ በኢስላም በቀጣዩ ዓለም ሰዎች ምን በመሆናቸው አንዱን አምላክ አንገዛታቸው እንደሚድኑ ነግሮናል። በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ሲናገሩ አልጀነቱ ላ የድኹሉሃ ኢላ ነፍሱ ሙስሊም አሉ። ገነትን ሙስሊም ነፍስ እንጂ ሌላ ማንም አይገባባትም እያሉ ይናገራሉ ማለት ነው። በቀጣዩ ዓለም ሙስሊም ወደ ገነት እንደሚሄድ ጀነት እንደሚያገኝ በቁርአንም በሐዲስም ላይ በግልጽ የተቀመጠ ቃል ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እና ደግሞ ሌላ ጥያቄ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተም አለ በእኛም አለ እና ሁለታችንም ጋር ልዩነት አለው እና እኛ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው፣ እናንተ ጋር ደግሞ ነብይ ነው አይደለም? ያው የተከበረ አምላክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነብይ ነው። እሺ ነብይ ነውና ስለሱ እንድታስረዳ ፈልጌ ነበር። በእናንተ እምነት ያለው ሚና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ያህል እንደሆነ። እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ ዒሳ አለይሂ ሰላም ከመጀመሪያው ስንነሳ አምላክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተአምራዊ መንገድ የፈጠረው ታላቅ ሰው ነው። እርሱ ምንድነው? ያለ ወንድ ከሴት ብቻ የፈጠረው ነው። ተታቸው አይደለ? ያለ ወንድ ከሴት ብቻ የፈጠረው ነው። አምላክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እሱን ወጀዐልናሃ ወብነሃ አየተን ሊልዓለሚን እያለ ይገልጸዋል። እናቱንም ልጇንም ለዓለማት ሰው ድንቅ አደረኳቸው፣ ተአምር አደረኳቸው። ከዚያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዒሳን ለእስራኤል ሰዎች መልእክተኛና ነብይ አድርጎ ልኮታል። ኢን ሁወ ኢላ ዐብዱን አንዐምና ዐለይሂ ወጀዐልናሁ መሰለን ሊበኒ እስራኤል ይላል። እርሱ ማለት ጸጋዬን ካዋልኩባቸው ባሪያዎቼ መካከል ነው፣ ለእስራኤል ሰዎችም ተምሳሌት አድርጌዋለሁ እያለ አላህ ይናገርለታል። ሌላ ቦታ ላይ አምላካችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወረሱለን ኢላ በኒ እስራኤል ይላል፣ ወደ እስራኤል ሰዎች የላኩት መልእክተኛዬ ነው እያለ ይገልጸዋል። በሌላ ቦታ ላይ አምላካችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወኢዝ ቃለ ዒሳ ብኑ መርየም ያ በኒ እስራኤል ኢኒ ረሱሉላሂ ኢለይኩም ሙሰድቀን ሊማ በይነ የደየ ሚነ ተውራት ወሙበሽረን ቢረሱሊን የእቲ ሚን በዕዲ እስሙሁ አሕመድ ይላል። ዒሳ ቃል በቃል ምን ይላል? እኔ ወደ እናንተ የተላኩላችሁ የአላህ መልእክተኛ ነኝ እናንተ የእስራኤል ልጆች እያለ እና ዒሳ ዓለይሂ ሰላም ኢየሱስ ወደ እስራኤል ሰዎች የተላከ የአላህ መልእክተኛና ነብይ ናቸው። በኢስላም ላይ በጣም ትልቅ ቦታና ደረጃ አላቸው። ኡሉል ዐዝም የሚባሉ 5 ታላላቅ ነብያት አሉ። ነብያት ሁሉ በላጭ የሆኑ እነርሱ ከነዚያ መካከል አንደኛው መሲሁ ይገኝበታል። እሺ ወንድሜ አመሰግናለሁ በጣም። ሌላ ደግሞ የምጠይቀው ነገር ማርያም አለች በእናንተም በእኛ እና የድንግል ማርያም ድርሻዋ ደግሞ እንዴት እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ። በእናንተ እምነት ያላት ክብር እንዴት እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ። መልካም። መርየም ዓለይሃ ሰላም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ብቸኛዋ ስሟን የጠቀሳት ሴት እሷ ነች። ስሟን ጠቅሶ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዝም ብሎ አይደለም የተዋት፣ የምእመናት ሴቶች ሁሉ አርአያና ተምሳሌት ብሎ ቁርአን ላይ ገልጿታል። وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها እያለ ይናገራል። ሌላው መርየም ንጽሕት ብሎ አላህ በቁርአን ላይ ቃል በቃል ገልጿታል። ከማንም ሴት በላይ ንጹህ የሆነች ሴት ተብላ ተገልጻለች። ከዓለማት ሴቶች ሁሉ በላጭ ሴት ተብላ ተገልጻለች። ኢነላህ አስጠፋኪ እነሆ አምላክሽ አላህ መርጦሻል ተብላለች። ሴት ነች። ወጠሀረኪ አንጽቶሻልም፣ ንጽህናዋን የመሰከረላት አምላካችን አላህ ነው። ከዓለማት ሴት ሁሉ ንጹህ ሴት ተብላ ተገልጻለች። ወስጠፋኪ ዐላ ኒሳኢል ዓለሚን ከዓለማት ሴቶች ሁሉ በጽድቅ ትበልጫለች በቃ ተብላለች። በጥቅሉ ይሄ ነው በኢስላም ያላት ደረጃ። አላህ በቁርአን ላይ ጻድቅ ሴት ብሎ ቃል በቃል ስለ እርሷ ይናገራል። ጻድቅ ነች እርሷ እያለ ይናገራል።
መልመሲሑ ብኑ መርየም ኢላ ረሱሉን ቀድ ኸለት ሚን ቀብሊሂ ሩሱል ወኡሙሁ ሲዲቀቱን ይላል። የማርያም ልጅ መሲሁ ከእርሱ በፊት እንዳለፉ ነብያቶች አንድ ነብይ ነው ካለ በኋላ እናቱ ደግሞ ጻድቅ ነች ይላል። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ማርያም ስለ ምድራዊ ህይወቷ ደረጃና ስለ ቀጣዩ ዓለም ደረጃዋ ሲናገሩ ምን አሉ? ቃለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሙለ ሚነ ሪጃሊ ከሲር ወለም የክሙል ሚነ ኒሳ ኢላ አርበዓ። ልጆች እንዳይቋረጥ ታቢ ያደርጋችሁ እንዲህ ያዝ ምናምን እያደረገ ነው፣ እየተቆራረጠ ነው ኮሜንቶች ምናምን። እሺ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ከሙለ ሚነ ሪጃሊ ከሲር ወለም የክሙል ሚነ ኒሳ ኢላ አርበዓ ወሁም መርየም ወአሲያ ወፋጢማ ወኸዲጃ። በምድራዊ ህይወታቸው ምሉዕነትን ሙሉነትን የተጎናጸፉ ወንዶች በርካቶች አሉ ካሉ በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሴቶችም ልክ እንዲሁ በጣም በርካታ ጽድቅናን የተጎናጸፉ አሉ፣ ምሉዕነትን የተጎናጸፉ አሉ። ከነዚያም መካከል አንዷ መርየም ነች ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስክረውላታል። ሙሉ ነች፣ በቃ ጉድለት የሌለባት ነች መርየም ዐለይሃ ሰላም። አላህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሉነትን የተጎናጸፈች ጻድቅ ሴት ብለው ገልጸዋታል። እሺ በቀጣዩ ዓለም ስላለው ህይወቷ ተናግረዋል ወይ? ስለ ዕጣ ፈንታዋ ምን እንደሚሆን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተባለ አዎ ተናግረዋል። ቃለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍضل نساء اهل الجنه اربعه وهم مريم وآسيا وفاطمه وخديجه። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብላሉ በቀጣዩ ዓለም የገነት ታላላቅ ሴቶች አራት ናቸው አሉ። ከነዚያ መካከል አንዷም ማርያም ነች ብለው ተናግረውላታል። እያችሁ በምድራዊ ህይወቷ ጻድቅ፣ በቀጣዩ ዓለም የገነት ቁንጮ ተብላ ተገልጻለች በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደበት። ይሄን ይመስላል በእስላም ላይ ያላቸው ባጭሩ። እሺ ወንድሜ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ ደግሞ ማወቅ የምፈልገው ለምሳሌ በእኛ እምነት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ነው ማለት ነው የምናምነው እና በእናንተ ደግሞ አንድ አይደለም በመባል ነው እና ይቅርታ ለቃላት አጠቃቀሚ ስለማላቅ ነው እና አላህ ሁለት እጅ ነው እንደዛ ነው እና አይኑ ደግሞ ሸራራ ነው እና ይሄ እውነት ነው ወይስ የሚለውን ልጠይቅ ነው። እውነት ነው። አይኑ ሸራራ ተብሎ የተገለጸው ደጃል ነው። ደጃል የሚባል የዘመኑ ፍጻሜ ከመድረሱ በፊት የሚመጣ ሐሰተኛ መሲህ አለ። አይሁዶች እስከ ዘመኑ ፍጻሜ ድረስ የሚጠብቁት እስካሁን ድረስ አይሁዶች መሲሁ አልመጣም እውነተኛው ብለው እየጠበቁ ይገኛሉ። የዛኔ ይህን ሐሰተኛውን መሲህ ይቀበሉታል ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ አይሁዶች ተናግረዋል። يخرج الدجال من أرض خراسان فيتبعه 70,000 يهودي وعلى رؤوسهم الطيالس አሉ። የዘመኑ ፍጻሜ ከመድረሱ በፊት ሐሰተኛው መሲህ ይነሳል። የዛኔም 70,000 አይሁዶች ገና እንደተነሳ ይከተሉታል ብለው ገልጸውታል። እርሱን إنه أعور العينين አይኖቹ እውሮች ብለው ገልጸውታል፣ ወይንም ሸራራ ብለው በዚህ መልኩ ገልጸውታል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እሱ ነው ወለይሰ ረብኩም ቢአዕወር አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል በቃል አምላካችሁ ጌታችሁ አላህ ግን በፍጹም እርሱ አይኑ የተንሸዋረረ አይደለም በፍጹም ብሎ ተናግረዋል። እጆች የሚለውን በተመለከተ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነዓም ለሁ የዳን ከማ ቃለ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወቃለት اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه وتعالى لإبليس لعنة الله عليه كما لعنه الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. አዳምን በእጆቼ ፈጠርኩት እያለ አላህ ቃል በቃል በቁርአን ላይ ይናገራል። በእጆቼ ለፈጠርኩት በመስገድ ምን ከለከለህ ይለዋል ሰይጣንን ማለት ነው። ስለዚህ አምላክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እጅ ያለው ሲባል ግን እንደኛ እንደዚህ እንደምናስባት እጅ አይደለችም። ራሱ ሲናገር ምን ይላል በቁርአን ላይ ለይሰ ከሚስሊሂ ሸይኡን ወሁወ ሰሚዑል በሲር ይላል። እኔን የሚመስል አንድም ነገር የለም ይላል። አንድም በሚለው ውስጥ ሰውም ይካተታል። አየሽ እንስሳትም ሁሉም እንዳለ ፍጥረታትን ሁሉ እንደማይመስል አላህ በቁርአን ላይ ይናገራል። ያ ነው በሌላ ቦታ ላይ ሲናገር ፈላ ተድሪቡ ሊላሂ አልአምሳል ኢነላሀ የዕለሙ ወአንቱም ላ ተዕለሙን ይላል። ለእኔ ላምላካችሁ ለአላህ አምሳያ አታድርጉልኝ እኔ ሁሉን አውቃለሁ እናንተ አታውቁምና እያለ ይናገራል። ፈላ ተጅዐሉ ሊላሂ አንዳዳ ይላል። ለእኔ ላምላካችሁ ለአላህ ቢጤ አታድርጉልኝ ቢጤ የለኝምና አለ። ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሐድ ይላል። ለእኔ ላምላካችሁ አላህ አንድም እንኳን አቻ የለኝም እያለ ይናገራል። ሀል ተዕለሙ ለሁ ሰሚያ ይላል። ለመሆኑ ለእኔ ላምላካችሁ ለአላህ መኩሼ ታውቁልኛላችሁ ሆነ እኔን የሚሆነኝ መኩሼ አንድም የለም እያለ ይናገራል። ስለዚህ እጅ ሲባል ጊዜ ራሱን የቻለ መለኮታዊ ማንነት ያለው እጅ አለ እንጂ እንደኛ አይነት እጅ እንደዚህ ናት ማለት አይደለም። እኛን እንደማይመስል በሁሉ ነገሩ ተናግሯል በቁርአን። እሺ ወንድሜ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ ደግሞ
የምጠይቀው በእስልምና እምነት ውስጥ የሴት ልጅ እንትኗ ምንድን ነው? ማለት የሴት ልጅ መስፈርቷ ምንድን ነው? እንትን የሴት ልጅ ቦታ እና ደረጃ አዎ ከፈጣሪዋ ጋር ያላት ሴት ልጅ ከፈጣሪዋ ዘንድ ልክ እንደ ወንድ ልጅ የመዝረቅ ወይም ደግሞ እርሱን ታዛ መዝረቅ እድል አላት። ሁሉ ነገሯ እኩል ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ሰዎች በጾታ አይደለም የሚበላለጡት። አላህ በቁርአን ላይ ሲናገር ይላል من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون يعني المكر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن كوندم هناك መልካም ስራን እየሰራ እርሱ አማኝ ሆኖ ለእርሱ በምድራዊ ህይወቱ ጥሩ ህይወትን እሰጠዋለሁ በቀጣዩም ዓለም በስራው ልክ በነዳዋለሁኝ አለ። አይሻርለ ወንድም ሴትም ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ በጾታቸው አይደለም የሚለያዩት። ኢነላህ ላ የንظሩ ኢላ ሱወሪኩም ወኢላ አጅሳሚኩም ወላኪን የንظሩ ኢላ ቁሉቢኩም ወአዕማሊኩም ከማ ቃለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል፣ አላህ ወደ ውጫዊ አካላችሁ አይደለም የሚመለከተው ወይንም ወደ ቅርጻችሁ አይደለም፣ ይልቁንስ ወደ ልባችሁና ወደ ስራችሁ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ሚዛኑ ከአምላኩ ከአላህ ዘንድ ገለቤታው ለአላህ ማመን እና እርሱ ያዘዘውን መስራት እንጂ ጾታው ወይንም ከለሩ ወይንም ብሔሩ እንዲህ አይነት ነገራቶች አይደሉም። ቦታቸው አላረም። በኢስላም ሴት ልጅ እጅግ በጣም የተከበረች ነች። ተመልከቱ፣ ሴት ልጁን ያሳድጎ ለአቅመ ሔዋን እስኪደርስ ድረስ የተንከባከበ ሰው ገነትን ይገባል ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የሚገርማቸው ግን በዚህ አንጻር ወንድ ልጅን ተንከባክቦ ያሳደገ ገነትን ይገባል አላሉ። ለሴት ልጅ የተለየ ቦታና ክብር እንዳለው ያሳያል። ይሄ ማስረጃ ቃለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من كانت عنده بنتان أو أختان أو 3 بنات أو 3 أخوات فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن أدخله الله الجنة. ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ሁለት ሴት ልጆች ኑረውት ወይንም ሁለት እህቶች ኑረውት ወይንም ሶስት ሴት ልጆች ኑረውት ወይንም 3 እህቶች ኑረውት እነዚህን ተንከባክቦ በመልካም ያሳደገ ሰው አላህ ገነትን ያስገባዋል አሉ። ተመልከቱ፣ አላህ ገነትን ያስገባዋል። ሕፃን እያለች ድረስ ገነትን ይወርሳል። እሺ ለአቅመ ሔዋን ደርሳስ ስታገባ ጊዜ ባሏ ለእርሷ መልካም ከሆነ ከማንም ሰው መልካም ተብሎ ከአላህ ዘንድ ይቆጠራል። ይሄ ሰው ቃለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸይሩኩም ሊአህሊሂ ወአነ ኸይሩኩም ሊአህሊ አሉ። ከሁላችሁም በላጭ ሰው ማለት ለሚስቱ መልካም ሆኖ የተገኘ ነው። እኔ ከሁላችሁም በላይ ለሚስቴ መልካም ነኝ ብለው ተናገሩ። አየሽ፣ ከአላህ ዘንድ መልካም መሆን ከፈለገ አንድ ሰው ለሚስቱ መልካምና በጎ መሆን አለበት ብሎ ኢስላም ይሄን ህግ ያስቀምጣል። ለእርሷ መልካም ሊዋል ዘንድ፣ እርሷን ይንከባከባት ዘንድ፣ ለእርሷ ትኩረት ያደርግ ዘንድ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሴት ልጅ መንከባከብ ምንዳው ገነት ነው ብሎ አስቀምጦላታል። ይህ ትልቅ ቦታና ደረጃ እንደሰጣት ያሳያል። አሁን ደግሞ ከማግባት ደረጃ አለፈችና ደግሞ ልጆችን ወለደች፣ አረጀች። ስታረጅና እስከ ህይወቷ ፍጻሜ ደግሞ እናቱን ተንከባክቦ መልካም የሰራ ለእርሷ ገነትን ይወርሳል ተብሏል። አሁን ተመልከቱ፣ ከልጅነቷ ጀምሮ በእንክብካቤ እንድታድግ እስክትሞት ድረስ ሴት ልጅን ከልጅነቷ ጀምሮ ስታገባም ስታረጅም የተንከባከበ ምንዳውን ገነት አድርጓል ኢስላም። ከዚህ የበለጠ ማክበር አለ? ከዚህ የበለጠ ማክበር ወላሂ ነው። ሴት ልጅን የተንከባከበ ሰው ምንዳውን ገነት አስቀመጠ አላህ። ከልጅነቷ ጀምሮ ለአቅመ ሔዋን እስክትደርስ የተንከባከበ ገነት ይገባል አሉ። አግብቷት ልክ እንዲሁ ለእርሷ መልካም የሆነ ባል ከማንም ባል መልካም ባል ተብሎ ከአላህ ዘንድ ይወሰዳል አሉ። ልክ እሷ ደግሞ ስታረጅና እድሜዋ ሲሄድ ደግሞ እናትን የተንከባከበ ገነትን ይገባል አሉ። ተመልከቱ፣ ቃለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልዋሊዱ አውሰጡ አብዋብል ጀና አሉ። ወላጆች የገነት መካከለኛው በር ናቸው አሉ። የገነት መግቢያ በር ናቸው ለእነርሱ መልካም የሰራ ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። በጣም በርካታ ለስርስ የተነገረ እንደው ከብዙ ይሄ ይበቃል። እሺ ወንድሜ እና ሌላ የምጠይቀው አሁን ከሞት በኋላ ህይወት አለ። በሁላችንም አስተምሮ መሰረት ከሞት በኋላ የሰው ልጅ ህይወት አለ እና ሰው ደግሞ በእንትኑ የሰው ልጅ ያገባል፣ ይወልዳል። በምድርም ሲኖር የትዳር ህይወት ይኖረዋል እና ከሞተ በኋላ ደግሞ በእኛ እንኳን የለም። ለምሳሌ ባልና ሚስት ሆነው ጸድቀው እንትን እስካሉ እስከ መጨረሻው ከሆነ ነው እንጂ ለምሳሌ ከሞት በኋላ ህይወት አለ በሁሉም እምነት አስተምሮ መሰረት እና ግን ትዳር መጋባት ማግባት የለም። ምክንያቱም በእኛ አስተምሮ የሰው ልጅ ከሞተ በኋላ ህያው ነው የሚሆነው ማለት የስጋ ፍላጎት ምናምን የለውም። ሁሉ ነገር በምድር ነው ትቶት የሚሄደው እና
በዛስ ደግሞ በእናንተ ደግሞ ያለው እንድታስረዳ ይፈልጋል። ይሄ ከሞት በኋላ ትዳር ምናምን። እሺ መልካም እንግዲህ ስንነሳ ጊዜ ስጋችን ይዘን ነው ወይ የምንነሳው? አዎ ነው። ስጋ እስከተነሳ ድረስ የስጋ ፍላጎቶች አይቋረጡም። ኢየሱስ ክርስቶስም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምናልባት አላየሽው ካልሆነ በስተቀር ወይን ሲሰጣቸውና ሲጠጡ ጊዜ የመጨረሻው ጊዜ ላይ ከዚህ በኋላ እንግዲህ በመንግስተ ሰማያት በአባቴ መንግስት እስክንጠጣ ድረስ በገነት ላይ እስከዚያ ድረስ አንጠጣም አላቸው። ከዚያ እስክንጠጣ ድረስ አላቸው። እዚያ መብላት መጠጣት ያለ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይላል? ሊተእኩሉ ወተሽረቡ ፊ መለኩቲ ወአንቱም ጃሊሲና ዐለል ከራሲ ይላል። የአረበኛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወደ አማርኛው ላይ ታገኝታላችሁ። ምን ይላል? በመንግስተ ሰማያት በዙፋን ላይ ትቀመጣላችሁ፣ ትበላላችሁም ትጠጣላችሁም ብሏል። ቃል በቃል ተናግሯል። ይሄ በመንግስተ ሰማያት ትበላላችሁ ትጠጣላችሁ ብሎ ተናግሯል። እናንተ በዙፋን ላይ ተቀምጣችሁ እያለ ይናገራል። ይሄ ነው በገነት ውስጥ አዳም ለምን ተባረረ ተብሎ ቢጠየቅ በገነት ውስጥ ፍሬ በልቶ ነው አይደል? ስለዚህ መብላት ያለ ነው በገነት ውስጥ። ይበላል ይጠጣል ሲባል ግንዛቤው እንዴት ነው? በገነት ውስጥ መብላት መጠጣት ሲባል ጊዜ ሰው ስለተራበና ስለተጠማ አይደለም። በእስልምና አስተምህሮ በገነት ውስጥ መራብ መጠማት የሚባል የለም። አልበላም ብሎ ሰው ለዘላለም መቆየት የሚችል ነው ወይ? አዎ እንደዚህ አይነት ማንነት ይሰጠዋል። አላህ ቃል በቃል በቁርአን ላይ ወአነከ ላ ተዝመኡ ፊሃ ወላ ተድሓ ይላል። አንተ በእርሷ ውስጥ አትጠማም ይላል። መጠማት የለም፣ መራብ የለም። ገብታችኋል አይደለ? የሚበላው ሰው ፍላጎቱን ለማሟላት ከፈለገ ነው እንጂ እኔ አልፈልግም በቃ አልበላም ብሎ የሚቆይ ማንነትን ይሰጠዋል። ከበሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መገለጫቸውን ሲናገሩ እንደ ምድራዊ ሰው እንደማይሆን ከበላ በኋላ ራሱ ተናግረዋል። ሐዲስ ላይ ምን አሉ መሰላችሁ? አህሉል ጀና ያእኩሉነ ወየሽረቡን ወላ የቡሉነ ወላ የተገወጡን አሉ። የገነት ሰዎች ይበላሉ ይጠጣሉ ከፈለጉ አሉ። ነገር ግን ሽንትና ካካ የሚባል ነገር የለም አይታወቅም እዛ አሉ። አየሽ ምድር ላይ ከበላና ከጠጣ ሰውየው የግዴታ ሸኖ ለማውረድ ይሄዳል። ነገር ግን በጀነት ውስጥ እንደዛ የሚባል ነገር የለም። አያችሁ ጀነት ውስጥ እንዲህ ቆሻሻ ነገራቶች ሁሉ ከሰው ልጅ ይነሳሉ። ሴት ልጅ ወር አበባ የሚባል አታይም፣ ደም አታይም፣ አክታ የለም፣ ነፍጥ የለም፣ ምራቅ የለም። ገብታችኋል? ሽንት የለም፣ ካካ የሚባል የለም። አይታወቅም ይሄ ነገር። እዛ የተለየ ማንነትን ይዘው ነው የገነት ሰዎች የሚገቡት እና ይሄን ይመስላል። ታዲያ ጠየቁ ሰሃቦች፣ አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ከበላንና ከጠጣን ያ ነገር እንዴት ነው ሊወገድ ታዲያ የሚችለው ተብለው ሲጠየቁ ጊዜ በሁለት መንገድ ይወገዳል አሉ። አንደኛ ልክ በማግሳት፣ ሁለተኛ ደግሞ ከሚስክ ጠረን የበለጠ በሚጣፍጥ በሆነ እጅግ በጣም ጣፋጭ የሆነ ጠረን ያለው ላብ አንድ ያልባቸዋል፣ በዚያም ይወገዳል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዚህ መንገድ እንጂ እንዲህ ሽንት ቤት መውረድ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ያ ነው የገነት ሰዎች አይሞቱም። ላ የዙቁነ ፊሃ አልመውት አላህ ቃል በቃል በቁርአን ላይ ሲናገር በእርሷም ውስጥ ሞትን አይቀምሱም እያለ ይናገራል። ከዛሊክ እንቅልፍ የሚባል የለም፣ አይተኙም። እንቅልፍ የሚያስፈልገው ምድራዊ ሰው ነውና ደካማ አካል ስለሆነች የሚሰጠው እዚህ ምድር ላይ ትደክማለች ስንሰራ እንቅልፍ ያስፈልጋታል። ገብታችኋል? የገነት ሰዎችስ ጭራሽ የሚደክሙበት ማንነት የላቸውም። ላ የመሱሁም ፊሃ ነሰቡን ወማ ሁም ሚንሃ ቢሙኽረጂን ይላል። በእርሷ ውስጥ ምንም አይነት ድካም አይነካቸውም፣ ከእርሷም አይወጡም እያለ ይናገራል አላህ። በጀነት ውስጥ ግን እንቅልፍ የለም። እንቅልፍ እንደሌለ ማስረጃ ቃል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አህሉል ጀና ላ የሙቱን ወላ የናሙን አሉ። የገነት ሰዎች አይሞቱም። ከዛሊክ አነውሙ አኹል መውት ወላ የናሙ አህሉል ጀና እንቅልፍ የሞት ወንድም ነው ካሉ በኋላ የገነት ሰዎችም እንቅልፋቸውን አይተኝም ብለው ተናገሩ። ያ ነው እና ይሄ መብላት መጠጣት ሲባል ጊዜ ስለተራቡና ስለተጠሙ ሳይሆን እንደ ምድራዊ ሰው ጋር የሚገናኝ አይደለም። አጠቃላይ በጥቅሉ የገነት ጸጋ ከምድራዊ ጋር የሚገናኝ ነገር እንዳልሆነ አንዲት ሐዲስ ብቻ አልጨምርልሽ። በመጨረሻ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ ሐዲስ ላይ ቃለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃለ አላሁ ተዓላ ያኒ ፊል ሐዲስ አልቁድሲ أعدت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله بحديث لا يبنى حديث القدس لا أنا لملكام باريوتشي بجنة استزقانا الزجاج تشلات شوال لهين عين عيتاو يماتاو كون لب سمتوت يما مانو جورو سمتو يماتاو كون لب لا يولب له يما يوكن زقابلو تنهجر. ስለዚህ ከምድራዊ ጸጋ ጋር በፍጹም እንደማይገናኝ ቁርጥ የሚያደርግ ሐዲስ ነው። አይን አይቶት የማያውቀው ከተባለ ምድር ላይ የፈለገ ጸጋ አይታችሁ ከዚህ ጋር ይመስላል ብላችሁ እንዳታመሳስሉ ዘጋው አላህ። በፍጹም ካያችሁት ጋር አይመስልም አለ። ወላ ኡዝኑን ሰሚዐት ጆሮ ሰምተው የማታውቀው አለ። ወላ ኸጠረ ዐላ ቀልቢ በሸር እንዳው በሰው ልጅ ልብ ላይ ውል ብሎ የማያውቅ ጸጋ ነው እያለ ይናገራል። ታዲያ በምንድን ነው የሚገናኘው?
በስም ገብታችኋል። የስም መገናኘት እንጂ የማንነት መገናኘት አይደለም። እሱ ይሄን ይመስላል። እሺ ወንድሜ አመሰግናለሁ። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ የሚሆነው አሁን በእስልምና እምነት እኔ እንደማውቀው ነው እና በቂያማ ቀን የመጨረሻ ቀን ለመዳን አንድ ክርስቲያን ወይም አይሁድ እና እንትን ማለት አለባቸው መስዋዕት ማድረግ አለባቸው ይላልና ለምሳሌ የእውነት እንትን እንደሚባለው ነው ወይስ እንዴት ነው? እሺ ምን ይላል መሰለሽ ሐዲሱ ላይ አንደኛ በእስልምና የሚዳነው አንድ ሰው ቀደም እንዳልኩሽ በአምላኩ በአላህ ማመንና መልካምን መስራት ነው። እነለዚነ አመኑ ወዐሚሉ ሷሊሓት ለሁም ጀናቱ ነዒም ነው። እነዚያ አምነው መልካምን የሰሩ ገነት ጸጋ አለችላቸው በዚያች ይገባሉ ነው የሚለው። አየሽ በአንዱ አምላክ በአላህ ያላመነ ሰው በፍጹም የገሃነም ነው የፈለገ ቢሆን ማለት ነው። የገነት መግቢያ መንገዱ ምንድነው? እምነትና ስራ ነው። በአንዱ አምላክ በአላህ ማመን አለበት። አምላኩ አላህ ደግሞ በነቢያት በኩል ያዘዘውን ትእዛዛት መፈጸም አለበት። ሰውየው በዚህ ነው የሚዳነው። በየሁሉም ነቢያት ዘመን ይሄ ነው። ቁጣቸው አይደል? ታዲያ አንድ ሐዲስ አለ። ያ ሐዲስ ላይ ማብራሪያ እንስጥ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ሐዲስ ላይ ምንድነው ያሉት? ብዙ ጊዜ ክርስቲያኖችም ስለሚያነሱት ያው የሰሙትን መጠየቅ ይችላሉ፣ መብታቸው ነው፣ እንመልስላቸዋለን። እሱም ምንድነው? ኢዛ ካነ የውሙል ቂያማ የትንሣኤ ቀን በሚሆን ጊዜ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደፈዐ አላሁ ኢላ ኩሊ ሙእሚኒን ወሙእሚና የሁዲይን ወነስራኒ ወየቁሉ ለሁ ሃዛ ፊካኩከ ሚነን ናር። የትንሣኤ ቀን በሚሆን ጊዜ ወደ እያንዳንዱ አማኝ አንድና ይሁድና ክርስቲያን ይሰጠዋል አላህ። ከዚያም በዚህ ምክንያት ሃዛ ፊካኩከ ሚነን ናር ብሎ ይናገረዋል። ወጣቻል ይህ ከእሳት የምትላቀቅበት ነው ይለዋል። ስለዚህ አንድ ሙስሊም ለመዳን አንድ ክርስቲያን ወይ አይሁድ ያስፈልገዋል ማለት ነው ብሎ ይገነዘባሉ ሰዎች። እንደዚያ ለማለት ነው ወይ ኃጢአቱን ይሸከምለታል ሲባል ላ እንደዛ አይደለም። ትርጓሜው ምንድነው ከተባለ አንድ ሐዲስ ሌላ ሐዲስ ተናገሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዚያ ነው የሚተረጎመው። አዳምጡ። ሐዲስ በሐዲስ ይፈሰራል። ለፋቻል ምን ማለት ነው? ሰው ያለ ኃጢአቱ እንደማይቀጣ አላህ በቁርአን ላይ ይናገራል። ታዲያ ይህ አይሁድና ክርስቲያን ምን አጥፍተው ነው ለአንድ ሙስሊምና ለአንድ ሙስሊም አንዱ ለሌላ ሙስሊም እየሰጠ እንትን የሚላቸው? ሐዲሱን በሌላ ሲፈስሩት ወይንም ሲተረጉሙት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው ምን አሉ? በደንብ አዳምጡ። ቃል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في يوم من الايام ከዕለታት አንድ ቀን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰሃቦቻቸው እንዲህ አሏቸው። አትድሩነ መን المفلس ደሃ ብሎ ማለት ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ ብለው ጠየቋቸው። ሶሐቦች የመሰላቸው ስለ ምድራዊ ድህነት ነው። ምን ብለው መለሱ? المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع። አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ በእኛ ዘንድ ደሃ ብሎ ማለት ገንዘብና አጠቃቀሚያ ዕቃ የሌለው ሰው ነው ብለው መለሱ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን የጠየቋቸው ስለ ቀጣዩ ዓለም ድህነት ነው። አያችሁ ላ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አይ እሱን አይደለም ባሏቸው። በሊል ሙፍሊስ ይልቁንስ ደሃ ብሎ ማለት ይህ ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በሊል ሙፍሊሱ ሚን ኡመቲ መን ያእቲ የውመል ቂያማ ቢአምሳሊ ሚነል ጂባል ያኒ ቢሐሰናቲን ቢአምሳሊ ሚነል ጂባል بصلاة وزكاة وحج وصوم وصدقة ثم يأتي قد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وقتل هذا وضرب هذا واغتاب هذا وتطاول على عرض هذا فيأتون إليه فيأخذون من حسناته فإذا نفد ما عنده من حسنات أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح هو في النار ثم طرح عليه ثم طرح هو في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبياتنا صلى الله عليه وسلم من قالوا دها سو بلو ማለት አሉ ከአማኞች ከእናንተ መካከል የትንሣኤ ቀን የሚመጣ ሰው ነው። ያም ሰው በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ የሰራው በጣም ብዙ መልካም ስራዎች አሉት። ሶላትን ሰግዶ፣ ጾምን ጾሞ፣ ዘካን መጽዋት አድርጎ፣ ሐጅ አድርጎ፣ ዑምራ አድርጎ መልካም ስራዎችን ሁሉ ሰርቶ የነዚህን ምንዳ ተራራ የሚያካክሉ ምንዳን ተቀብሎ ይመጣል። ነገር ግን ይህ ሰው በምድር ላይ ሳለ አንድን አምቷል፣ አንዱን ገድሏል፣ አንዱን ሰድቧል፣ አንዱን አንቋሾታል፣ አንዱን አምቶታል። በቃ እንዲህ አይነት ኃጢአቶችን በሰዎች ላይ ግፍንና በደልን አድርጎ ነበር። ተመልከቱ። ከዚያ የፍርድ ቀን በሚሆንም ጊዜ አምላክ አላህ ለነዚህ ለበደላቸው ሰዎች ከዚያ ከሰው ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ከሰራው መልካም ስራው ከምንዳው ይከፍላቸዋል አሉ። ተመልከቱ። የሰደበው ሰው ይመጣና ጌታዬ ሆይ ይሄ አካል ሰድቦኛል ይላል። የዛን የፍርድ ቀን ከዚያ ከአማኙ ከሰራው መልካም ስራ ለዚህ ለሰደበው ሰው ይከፈላል እየተወሰደ። እነዚህ የበደላቸው ሰዎች ተሰልፈው ይመጡበታል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም።
በበደላቸው በደልም ልክ ከዚህ ከአማኝ ሰው ያንን የበደላቸውን ልክ ወንትናቸው ፍርዳቸውን ይወስዳሉ፣ መልካም ስራቸውን ይወስዱበታል። አያችሁ አይደል? ከዚያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ فاذا نفد ما عنده من حسنات ከርሱ ዘንድ ያለው የሚከፍለው መልካም ስራው ካለቀበት አሉ اخذ من سيئاتهم ቀጣዩ ፍርድ ምን ይሆናል? ከነዚህ ሰዎች ወንጀል ይወሰዳል። በበደላቸው በደል ልክ ማለት ነው። ገብታችኋል አይደል? የበደላቸው ሰዎች ካላለቁ መልካም ስራ እንዳይቀበሉት የሰው አለቀ ጨረሰ ከፍሉ የበደላቸው ሰው ከመብዛታቸው የተነሳ ማለት ነው። ከዚያ ከዚህ ይወሰድና ከነሱ ወንጀል ይወሰዳል። በበደላቸው በደል ልክ ይጫንበታልም አሉ። አያችሁ ይሸከማል። የሚሸከመው ግን ልብ በሉ የሰውን ኃጢአት አይደለም፣ በበደላቸው በደል ልክ ነው የሚወሰድበት። ያልበደላቸውን ኃጢአት አይጭንበትም አላህ። አላህ አንድን ሰው ወላ የظلم ربك احد ብሏል። እኔ አንድንም ሰው አልበድልም ብሏል። ነገር ግን የሚከፍለው መልካም ስራ ካጣ ይሄ ሰው ምድር ላይ ሰዎችን በድሎ ከሄደ የዛኔ ከነዚህ ሰዎች ኃጢአት ይወሰድና በሱ ላይ ይጫንበታል። ከዚያም ኃጢአታቸውንም ተሸክሞ ወደ እሳት ይወረወራል አሉ። አይሽ አይደለም? አሁን ይሄን ፍርድ ገባችሁ? በአማኝና በአማኝ መካከል የሚሆነው ፍርድ ነው። በካሃዲና በአማኝ መካከል ፍርዱ ሲሆን እንዴት ይሆናል? አንድ አይሁድ ወይንም ክርስቲያን ሙስሊሙን ምድር ላይ በድሎት ከሆነ የዛኔ የትንሣኤ ቀን በሚፈራረዱ ጊዜ ይህ አይሁድ ወይንም ክርስቲያን ከሰራው መልካም ስራ ስጠው እንዳይባል የትንሣኤ ቀን የተያዘለት መልካም ስራ የለም። ምክንያቱም በአምላክ በአላህ ስላላመነ በቀጣዩ ዓለም እንዳልተያዘላቸው። ታዲያ ምን ይሆናል ከተባለ ይህን ሙስሊሙን በበደለው በደል ልክ ከበደሉ ይወሰድና ከኃጢአቱ ይወሰድና ከዚህ ከሙስሊሙ በዚህ በአይሁድ ወይንም በክርስቲያኑ ላይ በበደለው ላይ ይጫንበታል። ልብ በሉ በበደለው በደል ልክ ከዚያ ከበደሉ ተወስዶ እንጂ የሚጫንበት ባልሰራው ስራ አላህ ይህን አይሁድ ወይንም ክርስቲያን እና የሙስሊሙን ኃጢአት ተሸከም አይለውም በፍጹም። ገብታችኋል አይደለ? አምላክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወላ ተዚሩ ዋዚረቱን ወዝረ ኡኽራ ይላል በቁርአን ላይ። ማንም ነፍስ የሌላን ነፍስ ኃጢአት አትሸከምም እያለ ይናገራል። ነገር ግን በድሎት ከሆነ ይህ ሰው ገብታችኋል አይደል? በዚያ በበደለው በደል ልክ ይወሰድና ከአማኙ ይጫንበታል። የዛኔም ወደ እሳት ይወረወራል። ይህን እያሉ እንጂ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለምንም ኃጢአቱ ይህ አይሁድና ክርስቲያን የሙስሊሙን ኃጢአት ተሸክሞ ይገባል እያሉ አይደለም በፍጹም። ሙሉ ቁርአንና ሐዲስን ስታዩ ጊዜ አንድ ሰው የማንንም ኃጢአት አይሸከምም። ወአን ለይሰ ሊልኢንሳኒ ኢላ ማ ሰዓ ይላል አላህ በቁርአን ላይ። የሰው ልጅ ከሰራው ውጭ የለበትም እያለ ይናገራል። ኢን አሕሰንቱም አሕሰንቱም ሊአንፉሲኩም ወኢን አሰእቱም ፈለሃ ይላል። መልካምን ብትሰሩ ያ መልካም ስራ ለእናንተ ነው የሚጠቅማችሁ፣ ኃጢአትንም ብታደርጉ ያ ኃጢአት በእናንተ ላይ ብቻ ነው ይላል። ገብታችኋል አይደለ? ይህ ነው ወላ ተዚሩ ዋዚረቱን ወዝረ ኡኽራ ይላል። ማንም ነፍስ የሌላን ነፍስ ኃጢአት አትሸከምም ይላል። በድለህ ከሆነ ግን የትንሣኤ ቀን ያ የበደልከው ሰው ወይ መልካም ስራህን ትከፍለዋለህ የትንሣኤ ቀን፣ ከሌለህ ደግሞ ከሰራው ኃጢአት በአንተ ላይ በበደልከው በደል ልክ ይጫንብሃል። በዚያ ነው እንጂ እነዚህ ሰዎች ዝም ብሎ አላህ የሚጭንባቸው አይደለም። አንደኛ ይሄ ነው። ሲቀጥል መጀመሪያ ገሃነም የሚገቡበት ምክንያታቸው አስሉ ሰበቡ ምንድነው? አይሁዶችም ሆነ ክርስቲያን ማንኛውም ከሃዲ የተባለ አካል ሁሉ በክህደታቸው እና በኃጢአታቸው ነው። ያ እንደ ተጨማሪ በበደሉት በደል ልክ ይጫንባቸዋል እንጂ ያ ብቻውን አይደለም ወደ እሳት እንዲገቡ የሚያደርጋቸው። ምክንያቱም አላህ በቁርአን ላይ ምን ይላል መሰለሽ? ወሊለዚነ ከፈሩ ቢረቢሂም አዕዛቡ ጀሃነም አለ። እነዚያ እኔ ጌታቸውን አላህን ለካዱ ሰዎችም የገሃነምን ቅጣት አዘጋጅቼላቸዋለሁኝ አለ። በሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል? ፈዙቁል ዐዛበ ቢማ ኩንቱም ተክፍሩን አለ። ስትክዱ በነበራችሁበት ምክንያት የገሃነምን እሳት ቅመሱላችኋለሁኝ አለ። ፈዙቁል ዐዛበ ቢማ ኩንቱም ተክሲቡን አለ። ስትሰሩ በነበራችሁት ስራ የገሃነምን እሳት ቅመሱላችኋለሁኝ አለ። ስለዚህ አይሁድም ሆነ ክርስቲያን የሌላ እምነት ተከታይ ማንኛውም አላህን የካደ የገሃነም መግባት ዋናው ሰበቡ ምንድነው? ምክንያቱ አምላኩን አላህን መካዱና እርሱን ማመፁ ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ አንድን አማኝ በድሎ ከሆነ በበደሉ ልክ ይጫንበታል እያሉ እንጂ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳው ይሄ ሰው ገነት ለመግባት አማኙም ሌላ ያስፈልገዋል፣ ይሄኛውም እሳት የሚገባው በአማኙ ኃጢአት ነው ማለት አይደለም። ገብቶሻል ሄለ? በደንብ ገብቶኛል። እና ይቅርታ ግን እና አሁን በእኛ ልክ ኃጢአት እንሰራለን የሰው ልጆች ስለሆኑ በሙሉ እንሳሳታለን እና ምናምን ይዛለን እና በእናንተ ደግሞ እንዴት እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ። አንድ ሰው ኃጢአት ሰርቶ እንዴት ነው ከአምላኩ ጋር እንትን? ጥሩ ጥያቄ። ኃጢአተኞች ነን ሁላችንም። አዎ ትክክል ነች። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ግን አሉ ኩሉ በኒ አደም ኸጣእ ወኸይሩል ኸጣኢነ ተዋቡን አሉ። ሁሉም የአዳም ልጆች ተሳሳሾች ናቸው አሉ። ከተሳሳሾቹ ግን በላጮቹ ንስሐ አድራጊዎቹ ናቸው አሉ።
እንዴት ነው ኃጢአታችንን ምህረት የምናገኘው ከአምላካችን ዘንድ? ወሳኝ ጥያቄ። እንዲህ አይነት ጥያቄ ጠይቁ እስኪ ክርስቲያኖች። ሙሐመድ ስንት አገባ? ሙሐመድ እንትና ምን አገደ? ይሄ ምንም የሚጠቅማሽ ነገር አይደለም። ሰው የሚድንበትን መንገድ ነው የሚጠይቀው። በቃ በነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ሰዎች መጥተው እንዲህ አይነት ጥያቄ ነበር የሚጠይቁት። አያችሁ፣ እንዲህ አይነት ጥያቄ መጥተው ይጠይቃሉ። እንዴት ነው ለኃጢአቴ ምህረትን የማገኘው ከአምላኬ ዘንድ? ወሳኝ ጥያቄ ነው። ታውቃላችሁ። እና ይሄ እንዴት ነው የሚማረው ሰውየው ከተባለ ንስሐ በማድረግ ነው። በኢስላም አላህ በቁርአን ላይ ምን ይላል? ወቱቡ ኢለላህ ይላል። ወደኔ ወደ አምላካችሁ ወደ አላህ ንስሐን አድርጉ ይላል። በሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል? ወኢኒ ለገፋሩን ሊመን ታበ ወአመነ ወዐሚለ ሷሊሐን ثم اهتدى ይላል። ወደኔ ንስሐ ላደረገ ባሪያዬ እኔ ምርለታለሁ እያለ አምላካችን አላህ ይናገራል። በሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ይላል። በኃጢአት ነፍሱን ከበደለ በኋላ ወደኔ ንስሐ ያደረገ ራሱን የሚያስተካከለ እኔ ንስሐውን እቀበለዋለሁኝ እኔ መሐሪና አዛኝ ሆንኩኝ አምላክ ነኝና እያለ ይናገራል። ስለዚህ ወደ አምላካችን ወደ አላህ ንስሐ በማድረግ ለኃጢአታችን ስርየትን እናገኛለን ማለት ነው፣ ምህረትን እናገኛለን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? አተውበቱ ተጅቡ ማ ቀብለሃ አሉ። ንስሐ ከእርሱ በፊት ያለን ኃጢአት ያስተሰርያል አሉ። ሰውየው ለኃጢአቱ ስርየትን የሚያገኘው ንስሐ በማድረግና ወደ አምላኩ ወደ አላህ ተውበት በማድረግ በመመለስ ነው። ይሄ ነው። እሺ ስለዚህ ለመዳን ግዴታ ሸክ ምናምን ወይም የሰው እርዳታ ምናምን አያስፈልግም። አንቺ ቀጥታ ወደ አምላክሽ ወደ አላህ እንጂ ሄደሽ እንደዚህ ነፍስ አባት የሚባል ነገር በእስልምና የለም። ለማንም ሄደሽ ኃጢአትን አትናዘዥም። ከአላህ ጋር ብቻ ነው የምትገናኘው፣ እርሱም ብቻ ነው። አላህ በቁርአን ላይ ወኢዛ ሰአለከ ዒባዲ ዐኒ ፈኢኒ ቀሪብ ይላል። ሙሐመድ ሆይ ባሮቼ ስለኔ ከጠየቁህ እኔ ለእነርሱ ቅርብ መሆኔን ንገራቸዋል። አይሽ ስለዚህ እንዳውም ኃጢአትን ለሌላ አካል ሄዶ መናዘዝ እንደ ኃጢአት ይቆጠራል። የሚገርምሽ ነው ኢስላም። ምክንያቱም ያ የምትናዘዥለት አካል ራሱ ኃጢአተኛ ነውና ከኃጢአት ንጹህ ማንም የለም አይደለ? ስለዚህ ኃጢአትን ከኃጢአተኛ ዘንድ ሳይሆን ጻድቅ ወደ ሆነው ወደ አምላካችሁ ወደ አላህ ብቻ ነው የምትናገሩት። ወደ ማንም ወደ ሌላ እንድትናገሩ አይፈቅድም አምላክ አላህ። የኃጢአተኛ ባለቤቶች ወደ እኔ ብቻ ይምጡ ነው ያለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወለዚነ ኢዛ ፈዐሉ ፋሒሸተን አው ዘለሙ አንፉሰሁም ዘከሩላህ አለ። በቀጥታ እነዚያ ናቸው ኃጢአትን ባደረጉ ጊዜ፣ አጸያፊን ነገር ባደረጉ ጊዜ፣ ነፍሳቸውን በኃጢአት በበደሉ ጊዜ እኔን አስታውሰው ወደ እኔ ንስሐ የሚያደርጉ የሚመለሱ ናቸው እያለ ተናገረ። አይ እሺ ይሰማልና አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ለምሳሌ እሺ እኔ እስልምናን ስቀበል ምንድነው የሚጠበቅብኝ መስፈርት? የመጀመሪያው ሻሃዳ መያዝ ነው። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ሲናገሩ ምን አሉ? ቡንየል ኢስላም ዐላ ኸምስ ሸሃደተን ላ ኢላሃ ኢለላህ ወአነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ወኢቃም ሰላህ ወኢታእ ዘካህ ወሰውም ረመዳን ወሐጅ በይቲላሂል ሐራም መን ኢስተጣዐ ኢለይሂ ሰቢላ። እስልምና የመጀመሪያው ትዕዛዙና መሰረቱ ምንድን ነው ከተባለ ነቢያቶች ሁሉ ሲሰብኩትና ሲያስተምሩት የነበረው ያ የመጀመሪያው ትዕዛዝና መሰረት ነው። እርሱም ምንድን ነው? አምላክ አንድና ብቸኛ እውነተኛ ከእርሱ ብቻ ነው፣ ከእርሱ ውጭ ሌላ ማንም አምላክ የለም ብሎ መመስከር ነው። እንዲሁም በዘመኑ የተላከውን ነብይ እንደ ነብይ መቀበል ነው። ይሄ ነው። ሐዋርያቶችን አምላክ አላህ በዚህ መልኩ ነበር ያዘዛቸው። በሱረቱል ማኢዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 111 ላይ አምላክ አላህ ለመሲሁ ተከታይ ለሐዋርያቶች ይሄን የሻሃዳ ቃል እንዲሉ ነበር ያዘዛቸው። ምን ይላል አንቀጹ ላይ? ወኢዝ አውሐይቱ ኢለል ሐዋሪይን አን አሚኑ ቢ ወቢረሱሊ ቃሉ አመና ወሽሀድ ቢአንና ሙስሊሙን ይላል። ወደ ሐዋርያቶችም የትእዛዝ ቃሌን ባስተላለፍኩላቸው ጊዜ አምላካችን አላህ በማን በኩል? በመሲሁ በኩል ምን የሚል ትእዛዝ? ሙስሊም የሆኑ ዘንድ አን አሚኑ ቢ ወቢረሱሊ በእኔ በአምላካችሁ በአላህ ተመኑ፣ በላኩላችሁ መልእክተኛና ነብይም እመኑ አልኳቸው አለ። አያችሁ አይደለ? ቃሉ አመና ሐዋርያቶችም ምን አሉ? እነሆ አምላካችን አላህ በአንተ አምላክነት አምነናል፣ በላከው መልእክተኛ እንደ መልእክተኛ ደግሞ አምነናል አሉ። ወሽሀድ ቢአንና ሙስሊሙን አሉ። ቀጥታ ወዳ ሙስሊሞች መሆናችንንም መስክርልን አሉ። ስለዚህ የሙስሊምነታቸው ማስመስከሪያ ምንድነው? በአንዱ አምላክ በአላህ በማመንና የተላከውን ነብይ እንደ ነብይ በመመስከር ነበር። አሁንም በዚህ ዘመን ላይ በአንዱ አምላክ በአላህ በማመንና የተላከውን ነብይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ ነብይ በመቀበል በእርሳቸው ላይ ያወረደውን ህግና ስርዓት እስላምን ያንን በመፈጸም ወደ እስላም ማለት ነው። ይሄን ይመስላል።
እሺ አሁን እኔ መስለም ከፈለኩ ሶሻል ሚዲያን መስምሳልበው ወይስ በቃ እዚሁ እናሰልምሻለን። ሻሃዳ ቃል እናስብልሻለን። ከኔ ጋር እየተከተልሽ በይ። እሺ አሽሀዱ አላ ኢላሃ ኢለላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ። አላሁ አክበር። ጨርሰሻል። ለአላህ ምስጋና ይገባው። ከዚህ በኋላ ሙስሊም ሆነሻል። አሁን ያልሽው ቃል የሸሃዳ ቃል ወይም የምስክር ቃል ይባላል። የመጀመሪያው የእስልምና ትእዛዛትና መሰረት ነው። ነቢያቶች ሁሉ ለትውልዳቸው ሲያስብሏቸው የነበረ ወደ ኢስላም ሲገባ ጊዜ ሁሉም ሰው በነቢያት ዘመን ይህን ቃል ሲሉት ነበር ወደ ኢስላም ይገቡት። ቅድም እንደነገርኳቸው ትርጉሙ ምንድን ነው? አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ፣ እነሆ ከአንዱ አምላክ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለም ብዬ መሰክራለሁ። ወአሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ፣ ሙሐመድም የአላህ መልእክተኛና ነቢይ ናቸው ብዬ መሰክራለሁ ማለት ነው። ይሄ ነው። አንድ ሰው በመስለሙ ምን ያገኛል ከተባለ በሰለመበት ቀን ለኃጢአቱ ሁሉ ስርየትን ያገኛል። አንድ ሰው ሲሰልም ጊዜ ያለፈ ኃጢአቱን ይቅር ይባላል በሰለመበት ቀን። ምክንያቱም ወደ አምላክ ወደ አላህ ንስሐ ያደረገበት ቀን ነው። ወደ እርሱ የተመለሰበት ቀን ነው። አምላክ አላህ መሐሪ የሆነ አምላክ ነው። አዛኝ የሆነ አምላክ ነው። ወደ እርሱ በተመለሳችሁበት ቀን ያለፈ ኃጢአታችሁን አያስብባችሁም። ልክ ከእናቱ ሆድ እንደወጣ ሕፃን ልጅ አድርጎ ነው የሚቀበላችሁ። አላህ ይህም በቁርአን ላይ ሲናገር ይላል ቁል ለዚነ ከፈሩ ኢየንተሁ ይግፈር ለሁም ማ ቀድ ሰለፍ ወኢን የዑዱ ፈቀድ መضት ሱነቱል አወሊን እያለ ይናገራል። ሙሐመድ ሆይ ለእነዚያ ለካዱ ሰዎች እንዲበላቸው ከክህደታቸው ቢቆጠቡና ወደ እኔ ቢመለሱ ያለፈ ኃጢአታቸውን ሁሉ ምርላቸዋለሁ እያለ ይናገራል። በሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል? ወኢኒ ለገፋሩን ሊመን ታበ ይላል። ወደ እኔ ለተመለሰ ባሪያዬ እኔ ምርለታለሁ እያለ ይናገራል። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ሲናገሩ ምን አሉ? አልኢስላም የጅቡ ማ ቀብለሁ አሉ። እስልምና ከእርሱ በፊት ያለን ኃጢአት ሁሉ ያስተሰርያል አሉ። ያ ማለት ሲሰልም ጊዜ ሰውየው ያለፈ ኃጢአቱ ሁሉ ይማርለታል ማለት ነው። በሌላ ቦታ ላይ ምን አሉ? አተውበቱ ተጅቡ ማ ቀብለሃ አሉ። ንስሐ ከእርሱ በፊት ያለውን ኃጢአት ያስተሰርያል አሉ። ወደ አምላክ ወደ አላህ በመመለስ ንስሐ ማድረግ ያለፈን ኃጢአት ሁሉ ያስምራል። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ አንድ ሰው በመስለሙ ምክንያት በቀጣዩ ዓለም ከሞት በኋላ ስላለው ህይወቱ የተስፋ ቃል ከአምላኩና ከነቢዩ ዘንድ ተሰጥቶታል ወይ ከተባለ አዎ። አምላክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃል በቃል በቁርአን ላይ እነዚያን ሙስሊም የሆኑትን ወደ ገነት ነው የማስገባቸው እያለ ቃል ይገባል። አለዚነ አመኑ ቢአያቲና ወካኑ ሙስሊሚን ኡድኹሉል ጀና ይላል። እነዚያ በአናቅጾች ያመኑና ሙስሊም የሆኑትን ገነትን ግቡላቸዋለሁ ይላል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ አልጀነቱ ላ የድኹሉሃ ኢላ ነፍሱ ሙስሊም አሉ። ገነትን ሙስሊም ነፍስ እንጂ ሌላ ማንም አይገባባትም እያሉ ይናገራሉ ማለት ነው። እሺ አንድ ሰው እስልምናን ከተቀበለ ምን ማድረግ ይጠበቅበታል? ከዚያ በኋላ ወደሚለው ስንመጣ የመጀመሪያ ሻወር ይወስዳል፣ ለሶላት ራሱን ዝግጁ ያደርግ ዘንድ። ከዚያም ንጹህ ልብስ በመልበስ ስለ ሶላት አሰጋገድ በመማር ሶላትን መስገድ ይጀምራል። ለዚህ ላመነውና ለመሰከረው ለአንዱ አምላክ ብቻ መስገድን ይጀምራል ማለት ነው። እዚህ ዓለም ላይ ትልቁ ጸጋ ለዚያ ላመናችሁትና ለፈጠራችሁ ለአንድና ብቸኛ ለሆነው አምላክ ለዚያ መስገድ ነው። ነቢያት ሁሉ የሚፈጽሙት ትልቁ የአምልኮ ስርዓት ነው ስግደት፣ ሶላት። አላህ በቁርአን ላይ ስለ ነቢያት ሲናገር የነቢያት ምዕራፍ የሚል አለ በቁርአን ላይ። በዚህ ላይ ስለ ነቢያት ታሪክ እየተናገረ ስለ አብርሃም፣ ስለ ኢስሐቅ፣ ስለ ያዕቁብ፣ ስለ ሁሉም ነቢያት ተናግሮ ወጀዐልናሁም አኢመተን የህዱነ ቢአምሪና ወአውሐይና ኢለይሂም ፊዕለል ኸይራት ወኢቃመ ሶላት ይላል። ወደ እነዚህ ነቢያት ሶላትን በአግባቡ ጠብቀው እንዲሰግዱ ትእዛዝን አውርጄላቸዋለሁ እያለ ይናገራል። ሁሉም ነቢያት ይሰግዱ ነበር ለአንድ አምላክ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። መሲሁ ምን አለ? ወአውሳኒ ቢሶላቲ ወዘካቲ ማ ዱምቱ ሐያ፣ በህይወት እስካለሁ ድረስ ለእርሱ ብቻ እንደሰግድለት አዞኛል አምላክ አላህ እያለ ይናገራል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛሊክ ዘከሪያ ፈናደቱ ልመላኢከቱ ወሁወ ቃኢሙን ዩሰሊ ፊል ሚሕራብ፣ ዘከሪያ በሚሕራብ ውስጥ ቆሞ እየሰገደ ሳለ መላእክቱን ጠራው እያለ ይናገራል። እየሰገደ ይላል። ማርያም የታዘዘችበት ትእዛዝ ያ መርየም ቁኑቲ ሊረቢኪ ወስጁዲ፣ አንቺ ማርያም ሆይ ለጌታሽ ለአላህ ቀጥ በይ፣ ልክ እንዲሁም ለእርሱ ብቻ ስገጅ ተብላ ታዛ ትሰግድ ነበር። ወካነት ሚነል ቃኒቲን ይላታል አላህ። በእኔ ትእዛዝ ላይ ቀጥ ካሉትም ጻድቅ ሴት ነበረች እያለ ይናገራል። ከዛሊክ ልክ እንዲሁ ኢብራሂም ወይንም አብርሃም ልጆቹ ይሰግዱ ነበር። ኢዝ ቃለ ኢብራሂም ረቢ ጀዐልኒ ሙቂመ ሶላቲ ወሚን ዙርየቲ ይላል። ኢስማዒል ይሰግድ ነበር። واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة
ሙሴና ሃሮን ይሰግዱ ነበር። ወአውሐይና ኢላ ሙሳ ወአኺሂ አን ተበወአ ሊቀውሚኩማ ቢሚስረ ቡዩተን ወጀዐሉ ቡዩተኩም ቂብለተን ወአቂሙ ሰላት። ይሄ ነው። እሺ ሙስሊም ጓደኛ ታገኛለሽ? በቅራበሽ የምታገኛት በቃ ስለ ሶላት አሰጋገድ አስተምሩ ባያቸው። በጣም ቀላል ነው፣ ያስተምሩሻል። ከዚያ ሶላት መስገድን ትጀምሪያለሽ ማለት ነው። ስም ሄለን የሚለው መቀየር ካልፈለግሽ ስሙን ችግር የለው። መቀየር የምትፈልጊ ከሆነ ደግሞ እንቀይርልሻለን። ይቀየርልሽ ችግር የለው። ካልፈለግሽ ችግር የለውም። ከፈለግሽ አንድ ስም እንስጥሽና ያዡ፣ ከተመቸሽ ትጠቀሚበታለሽ። እሺ ደስ የሚል ስም ጻፉ። ከስሞች ሁሉ ደስ የሚለኝ ስም ማን ነው? እሺ ሀያት ይሁን፣ ሀያት ወይንም ሱመያ ወይንም ረሂማ። በቃ ሀያት ይሁንልሽ። እሺ ሄለን አለሽ? ሀያት ይሁን። ከላይ ያለችው ዚክራ የምትለው ልጅ ፎሎ አድርጊያትና በውስጥ አናግሪያት። እስላማዊ ትምህርት የምትማርበት ግሩፕ ታስገባሻለች። እሺ አየሽ? እሺ እሺ። ከላይ ክርስቲያኖች ካላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ። እሺ ክርስቲያን አለ ከላይ? የለም መሰለኝ። ሰላም ሰላም ነው። ደህና ነሽ? ሚዩት አታድርጓ ልጆች። ሳስተባችሁኝ አመሰግናለሁ። እሺ እና እንግዲህ ብቻ ፈልገው ጥያቄ ምናምን ጊዜ እሺ እሺ የምለውን ቃል አብረሽ የተከተልሽ ነው። አሽሃዱ ናም አሽሃዱ ከሚዩት አድርገች ተጠርታ ነው መሰለኝ። እሺ ልጆች እንትን ኮፒ ሊንክ ማድረጋችሁ እንዳታቋርጡ። እሺ የሆነ ያዝ የሚያደርግ ነገር አለ። አንዴ እሷን ሻሃዳ እናስይዛትና እንቀጥላለን ኢንሻአላህ። ይሰማሻል? ኦኬ መልሳችሁ አስገቧት ልጆች፣ መልሳችሁ አስገቧት። እስከዛ ድረስ እንግዲህ ቀደም ስታዩት የነበሩ ሲቀሩ የነበሩ ሀፊዝ ልጆች እዚህ ደጋን መድረሳ ላይ ያሉ ልጆች ናቸው። በዚህ እንትን እየተባለላቸው ነው። ትናንት ፕሮግራሙ ተነግሯቸዋል አይደል? እነዚህ ሲቀሩ ሚዩቱን አንሳ አንድ ጊዜ እና የደጋን መድረሳ የሂፍዝ ማዕከል እና ቁርአን ምናምን እንደዚህ የሚቀሩ ሰዎች ልጆች ናቸው። እነዚህ ከተለያየ ከተማና ከተለያየ አካባቢ ናቸው። ለእንትና ዳሪ ትምህርት ቤት ሂፍዝ ማዕከል ነው። የሚበሉት የሚጠጡት እዚያው ነው። ግን አስቤዛ ያን ያክል እንትን የላቸውም፣ ደካሞች ናቸው። መርዳት እና ማገዝ የሚፈልግ ሰው ካለ ከላይ ዚክራ የሚለው እንትን የተቀመጠው የነሱ አካውንት ነው። በዚህ መርዳት ትችላላችሁ ልጆች። ጀማልዲን አላጠገብህ ወይንም የመድረሳ ልጆች ይሰማል? አዎ ይሰማል። እሺ አላ አቦ መርሐባ መርሐባ። እሺ ጀማልዲን እንዴት? ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማሻአላህ ተባረከላህ። መታደል ነው መታደል ነው። አልሐምዱሊላህ ለወደ እስልምና የሚመጡትን የሚቀበላቸው መገኘቱና በዚህ መልኩ መሳተፍ ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ አላህ ይቀበልህ። አሚን አሚን አሚን። ኡስታዝነት ኡስታዚ የሚሰልሙትንም ደግሞ አላህ ሰባቱን አላህ ይስጣቸው። መርሐባ መርሐባ። እሺ ያው
ልጆቻችን ያው እንግዲህ መኝታ ሰዓታቸው ስለደረሰ ወደ እንትናቸው ገብተዋል። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ እንደ ፕሮግራም ያለው ነገር ከታየ በቂ ነው። ወንድሞች እህቶች እንግዲህ ያለው ነገር በተጨባጭ ማየት የሚችሉበት እስከሆነ ድረስ ኢንሻአላህ አንዳንድ እህቶችም ቃል የገቡትን እያስገቡ ነው፣ ወንድሞች እያስገቡ ነው ያሉት። አልহামዱሊላህ አላህ ጀዛውን አላህ ይክፈላችሁ። ባረከላሁ ፊማሊኩም ወአህሊኩም። እሺ ኮሜንት ላይ ፍቃቸው ኮሜንት ላይ 5000 አስገብቻለሁ ዱአ አድርጉልኝ ትላለች ሰዓዲ ጀዛኪላሁ ኸይር። እሺ ልጆች ያው እንግዲህ ለዋድን ትላንት ማሁለታም ቀደምም እንዳያችሁት እንትን ሲነግረን ነበረ። በደጋል ላይ መርከዝ ፈትሁል ኢስላም የቁርአንና የሐዲስ ትምህርት ቤት አለ። እዚያ ላይ አዳሪ ትምህርት ቤት አለ። ቁርአን ሂፍዝ ማዕከል የሚቀሩ ልጆች ከተለያየ የኢትዮጵያ ሀገር ተሰባስበው እዛ ላይ ይቀራሉ። እዚያው እየበሉ እየጠጡ እያደሩ ነው። አስቤዛ እንግዲህ የሚችላቸው ሰው የለም። ታውቃላችሁ። አላህ ጀዛው ይክፈለው። ጀማሉዲን እኛ ስናፍዝበት የነበረ መድረሳ ላይ መድረሳ ከልጅነት ጀምሮ ከጀምሮ ያውቃለሁኝ። በቃ ይሄ ጀማሉዲን ሰው ፊት ቆሞ ለምኖና ጠይቆ ነው ሲያበላን የነበረው። ታውቃላችሁ። ሰዎች ናቸው እንደዚህ አህለል ኸይሮችን ጠይቆ ለምኖ ምናምን እንደዚህ ያመጣል። እነዚያ የሚችሉ ሰዎች ያክል እያመጡ ይረዱናል። በዚህ መልኩ ነበር ስናፍዝ የነበረው እስካሁንም ድረስ ይሄ መድረሳ በዚህ ሁኔታ ላይ ነው እና አሁንም ዛሬ እዚህ መጥቶ እንርዳ እንትን ልንጠይቅላቸው ምናምን ነው። በተቻለ አቅም ይሄንን ግን መድረሳ መርዳትና ማገዝ የሚችል ሰው ካለ ያውና ከላይ ዚክራ የሚለው ታያቸዋል። ዚክራ የሚለው ያ ከላይ የተቀመጠው የግቢው እንትን ነው አካውንት ነው። በዚህ አካውንት መርዳትና ማገዝ ትችላላችሁ። አጭሩ በዚህ አካውንት መርዳትና ማገዝ ትችላላችሁ። ወዲህ ለመጨረሻ ጊዜ ምክለን ካለ ነገር በለንና ዱዓ ታደርግላችኋለህ ለሰጡት ለነየቱት። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ወባረከላሁ ፊኩም። እንግዲህ አላህ ካችሁ እህቶች ወንድሞች፣ ይሄ መርከዝ የታፊዝ ትምህርት ቤት ሲጀመር እንደተባለው እንግዲህ በኢዕቲካፍ ጀማዎች በደሴዎች በኮምቦልቻ አዲስ አበባዎች የተመሰረተ ከመሆኑ የተነሳ እንግዲህ ብዙ ተጉዟል። እስካሁን ድረስ አንድ ልጅ የሚፈጅበት እንትን የነበረው 500 ብር በነበረበት ሰዓት ላይ ጀምሮ እንግዲህ አልহামዱሊላህ ለ20 ልጆች 2000 ብር ብቻ በወር ተመድቦም እና ኡስታዝ አቡበክር አህመድ አማካኝነት ይተዳደር ነበር። የጀመሩን በዛ ሰዓት ነበር። አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን እንግዲህ አሁን አለበት ደረጃ ደርሷል። አሁን ግን ሁሉም በየቦታው ስለተወጣ የሚቻለው ነገር እህቶች ወንድሞች እንድታደርጉ ተጋብዛችኋል። ይሄንን ማድረግ የያዛችሁ አሁንም መስጠት የያዛችሁ በአካውንት ማስገባት የያዛችሁ እህቶች ወንድሞች አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። የያዛችሁትን ገንዘብ እናንተ ላይ ያለውን የተባረከ አላህ ያድርገው። የሰጣችሁትን ደግሞ አላህ ይቀበላችሁ። የገንዘባችሁንም በህይወታችሁ በኑሯችሁ በቤተሰቦቻችሁ ላይ በረካን አላህ ያወፍቃችሁ። ነገ የውመል ቂያማ መዐ ነቢይና ወሲዲቂነ ወሸሃዳኢ ወሳሊሒን ከደጋጎች አላህ ይቀስቅሳችሁ አላህ ያድርጋችሁ እንላለን። በተረፈ እንግዲህ ያው በተለቀቀው መሰረት በዚህ በውሱ ቤት የተገኛችሁ ወንድሞች ለሌሎችም በማስተላለፍ መርከዙን ቦታ መጥቶ መጎብኘትም ማወቅ ይቻላል። ደውሎም በላይቭ ማየት ይቻላል ላይቭ። ስለዚህ ሰንቲባችሁ ብትዋጡ ተገቢ ቦታ ላይ ነው የሚሆንላችሁ። አሁን ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ከወለጋ እንደዚሁም ደግሞ ከዳውንት ከሰሜን ወሎ ከየአቅጣጫው ሲመጡ ተወዳድረው እንኳን እነሱ ማስገባት አልቻለም። የቻለ ትንሽ በግሉ ልጆች ካልሆነ በስተቀር አልተቻለም። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ወባረከላሁ ፊኩም። ኸይሩን ይወፍቃችሁ። መስዋዕቱ ስጡ። ይሄ የሚወጣው አኺራችሁ ሆናችኋል ምንለው። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን አላህ ይወፍቃችሁ። ወንድማችን እሱም አላህ ጌታውን ይወፍቀናል። መርሐባ ጀማሉዲን ጀዛከላሁ ኸይራ አላህ ይቀበላችሁ። እናንተ ነው እንግዲህ መርዳትና ማገዝ የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ በዚህ በተቀመጠው አካውንት በዚህ አንዴ ሁላችሁም ስክሪንሻት አንሱትና የነየታችሁትን ያክል በዚህ አካውንት መርዳት ትችላላችሁ። 1029870389 ጀማሉዲን ወይንም ሌሎችም ስሞች አሉ። ቀጣይ ላይ አካውንቱ ስትከፍቱት ይመጣላችኋል። በዚህ አካውንት
ማገዝ ትችላላችሁ። ስክሪንሻት አንሱት። አነሳችሁት? አይሽ መርዳትና ማገዝ የሚፈልግ ሰው ካለ በዚህ አካውንት ማገዝ ይችላል። በቃ ያዙትና በዚህ እርዳቸው። መርሐባ። እሺ ቅድም ሻሃዳ ሊይዝ ነው ያለችው ልጅ ከቻላችሁ ካገኛችኋት አድሚኖች አስገቧት። ካለሽ አንድ ቁጥር ጻፊሽ፣ አንድ ቁጥር ጻፊ ካለሽ። እሺ አድሚኖች ካላችሁ አንድ ቁጥር አድርጉ። እኔ ማን አልችልም መሰለኝ። አድሚኖች ካላችሁ ትልቁ ላይ አድርጉ። አስገብቻታለሁ። እሺ ካለች ትልቁ ላይ አድርጉኝ። አድሚኖች አድርጉ። እሺ ልጆች ኮፒ ሊንክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በጣም እያያዘ ነው። ተረድተው ነው የሚገቡት። እሺ ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ሰማሻ? እሺ እንዳይዘጋ በቃ እንትን ቁጥሮቹን አትጻፏቸው። እሺ ይዘጋ ነው ፋር ቁጥር እንትናት በሏት። ይሰማሻል? ሰላም እንዴት ነሽ? ሰላም እንዴት ነሽ? ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ይሰማል? ይሰማል? ከኔ ጋር አይሰማም። በስተ ላይ ሰው አይታየኝም። እስኪታይ ድረስ አንዴ ታብና ኮፒ ከማድረጋቸውን አታቋርጡ ልጆች። እሺ ይሰማችኋል? ገስት ላይ የገባችሁ ልጆች አንድ ኮሜንትን ዝጉትና ታብና ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ኮሜንት ዝጉት አድሚኖች። እሺ የገባ ሰው ካለ መቀጠል ይችላል። ይሰማችኋል? እሺ በቃ አንድ ታብ ማድረጋችሁን ቀጥሉ። ኮፒ ሊንክ ማድረጋችሁን ሻዳ የምትይዘው ልጅ ካለች አስገባት። እስከዛ ድረስ ገስት ላይ እስኪከፍት ድረስ ትንሽ እንቅራ መሰለኝ። ገስት ላይ ሰው አይታየኝም ልጆች። ኮፒ ሊንክ ማድረግ አትቆርጡ። ምን ይሻላል? ባላ እጃችሁ ስራ ይፍታ። እሺ አንድ ጊዜ ታቡን 2 ሚሊዮን አስገቡት። 1 ሚሊዮን 700 ሺህ መሰለኝ። ኮፒ ሊንክ ደግሞ አይታየኝም። ከፍ አድርጉት እንትን እስኪታይ ድረስ ትንሽ ቁርአን እንቀራለን።
Wala lazim kamu. Jangan, misalnya dia pakai itu, dia kan aslinya Masya pakai halo. cadar. ማን? እሺ ሁማኒቲ ይላል ከታች አርዱት በቃ بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا